నరుని జీవితంబు నల్లుల మంచంబు నరుని జీవితంబు నల్లుల మంచంబు పుడమి వడలు రోగములకు కొంప సుఖము చూడబోవా శూన్యము మనిషికి సుఖము చూడబోవా శూన్యము మనిషికి మరచిపోకూడిటి మంచి మాట మరచిపోకూడిటి మంచి మాట. Human life is like a cot full of bed bugs. On earth, human body is full of diseases. In fact, there is no trace of happiness at all for man. Never forget this good word. Embodiments of love. విలువైన మానవ జీవితమును విలువైనటువంటి మానవ విలువను మానవుడు గుర్తించుకొనలేక మాణిక్యం వంటి ఈ జీవితాన్ని మసిబొగ్గులకు అమ్ముకుంటున్నాడు. The life that is highly valuable and the human values behind is not recognized and experienced by mankind. And this valuable life, it is a precious gem, is just sold out as if it is a piece of coal. నిజముగా మానవుడు తన తత్వమును తన స్వస్వరూపమును తన స్వస్థానమును మర్చిపోవటం చేతనే ఈ జీవితములకు ఇంతటి దుర్గతి ఏర్పడుతూ వచ్చింది. Truly speaking, the present miserable plight of mankind is simply because man has forgotten his true nature, his true form and his position. Vice Chancellor చెప్పాడు. The Vice Chancellor said, what is the purpose of life? అని what is the purpose of life? మానవుడు తన స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటము స్వస్థానమును చేరటమే ఇది ఏ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. The purpose of life is to know one's own self, the true nature, and to go back to the place of origin. ఎచ్చట పుట్టెనచ్చటికి నేగుట నైజము ప్రాణికోటికి. It's quite natural for the living creatures to go back to their place of their birth. మరొక స్థానమునకు కాదు. Not to any foreign place. ఎచ్చట పుట్టే అచ్చటికి నేగుట నైజము ప్రాణికోటికి. One has to go back to the place of birth actually. అది మానవుని యొక్క లక్ష్యము. That is the purpose of life. అది మానవుని యొక్క గమ్యము. That is the goal of life. దీనిని మరచి జీవితంలో ఏదో సుఖశాంతులను అనుభవించాలని ఆస్తిపాస్తులను అభివృద్ధి గావించాలని ఆలు బిడ్డలను పోషించాలని అనేక విధమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలను సాధించాలని తెల్లవారి మొదలు రాత్రి పరుండనంత వరకును అనేక విధములుగా కూడాను శ్రమిస్తున్నాడు మానవుడు. This fact is forgotten by mankind. From the moment he gets up from his bed until he retires, he spends all his time in trying to amass wealth, to take care of his family, to earn name and fame, and in search of perpetual happiness. తాను వచ్చినటువంటి స్థానమునకు తాను చేరిపోవాలి. He has to go back to his place of origin. తన గమ్యాన్ని తాను చేరాలి. He must reach his goal. వచ్చిన దారిని వెతికిపోవటమే నిజమైన మానవుని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. The purpose of man is to go back along the same path in which he has come. ఎక్కడికి పోవాలి? Where is to go? Where is to go? అని ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు,
When you put that question, where from have you come? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికే పోవాలి. You should go to the place where from you have come. కనుకనే ఇది మరొక ప్రదేశమునకు పోవుటకు ఇది మానవుని యొక్క సరి అయినటువంటి యొక్క మార్గం కాదు. It is not proper path to reach another place. అసలు నీవెవరు? Who are you? ఇది ఈశావాస్యం ఇదం జగత్. ఇది అంతా కూడాను భగవంతుని యొక్క నివాసమే. The whole universe is the dwelling place of the divine. బృహత్ స్వరూపుడు కనుకనే ఇతనికి బ్రహ్మ అని పేరు వచ్చింది. As is the very embodiment of this vastness, the ఎక్కడ divine is called చూసినప్పుడు Brahma. వ్యాపించేటువంటి యొక్క తత్వమే అతని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. His main trait is that the spirit of ever expansiveness. తాను that లేని vastness. స్థానం కాని తనది కాని పేరు కాని ఈ జగత్తులో లేదు. In this world there is no place that does not belong to him. There is no name for కనుక which he నీ is not. యందు నా యందు వారి యందు వీరి యందు అందరి యందు ఉన్నది ఒక్కటే ఈశావాస్యం. Only one God is present in you, in me, there and everyone. అయితే ఇట్టి ఏకత్వాన్ని అందరూ అంత అభిలషించరు. However, this principle of oneness is not desired or దీనిని understood. పురస్కరించుకుని ఏ ఉపనిషత్తులు Basing on this Upanishad, ఏకోహం బహుశ్యాం అన్నారు. stated that one manifests into many. ఉన్నది ఒక్కటే, అది నిజమే. Yes, there is only one. కానీ అదే అనేకంగా రూపొందినప్పుడు మనకు ఆనందం చేకూరుతుంది. But when that manifests into many, it gives you the delight. ఒక్క 100 రూపాయల నోటు మన చేతిలో ఉంటే అంత ఆనందం కలగదు. If you have 100 rupee currency note, you will not be that happy. కానీ అవే 1 రూపాయి నోట్లుగా వచ్చి 100గా మన చేతిలోకి వస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాయి. But if you have changed 1 rupee note equal to that of 100 currency note, you will be very happy. కనుకనే కృష్ణుడు కూడాను సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అన్నాడు. అన్ని నాకు అర్పితం చేయి, Surrender everything to me. నేను నిన్ను చూసుకుంటాను. I will take care of you. ఎట్లా? How? దీని విలువ ఏమిటి? What's its value? ఒరే పిచ్చివాడా, జగత్తులో అనేక రకమైనటువంటి ఒక చింతలు ఉంటున్నాయి. There are so many problems, the worries in this world. పుట్టుట ఒక చింత, The very birth is a worry. భూమి నుండుట చింత, Life on earth, సంసారం ఒక చింత, family life, చావు చింత, death, బాల్యమంతయు చింత, the entire childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుటొక చింత, very life, చెడుపు చింత, failure, కర్మలన్యు చింత, all actions, కష్టములు ఒక చింత, the difficulties, సంతసం ఒక చింత, happiness, వింత చింత. even the mystery is also a worry. అన్ని చింతలతో కూడినటువంటిది. Everything is full of worry. దీనికి ఏ మాత్రము విలువ లేదు. This, as such, it has no value. పిచ్చివాడా, Right. ఈ చింతలతో నీవు మునిగి ఈ చింతల కట్టను నీవు తలపైన పెట్టుకుని ఏ విధంగా నీవు మోయగలవు జీవితాన్ని? ఏ విధంగా నీవు సాధించగలవు? ఏ విధంగా నీ జీవిత మార్గాన్ని నడవగలవు? Carrying this heavy burden of worries, the head load, how do you expect to live a comfortable life? How can you carry on this burden yourself? కనుక ఒక్కొక్క చింత ఒక్కొక్క నయా పైసా వంటిది. ఎందుకంటే ఏ చింతలు శాశ్వతమైనవి కాదు. Every problem is equal to a naya paisa. Nothing is permanent. ఇప్పుడు ఒక చింత అంటే క్షణంలో అది కదిలిపోతుంది, మరొక చింత వచ్చేస్తుంది. If it's one worry, it passes off in a moment, giving place to కాబట్టి another. దీనికి విలువనే లేదు. There's no value as such. వాట్ ఇస్ ది షేప్ ఆఫ్ వరీ? What is the shape of worry? ఇట్ ఈస్ మెంటల్ క్రియేటెడ్ ఫియర్ ఓన్లీ. Worry is mentally created fear ఈ only. మనసే చంచలమైనటువంటిది. The mind is wavering. దీని కల్పనతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క చింతలు ఎంతవరకు ఉండేటువంటివి? And these worries, how long they last? కనుక నాయన, ఈ చింతలంతా నాకు ఇచ్చేసే, ఆ చిల్లరంతా నాకు ఇచ్చేసే. Surrender all this change of worries. 1 రూపాయికి For 1 rupee, 100 నయా పైసలు. you get 100 naya paise. ఇంకా దానికి 100 రూపాయలు చూస్తే For 100 rupees, 10,000 నయా పైసలు. 10,000 naya paisas you get. ఈ 10,000 నయా పైసలు అంతా మూట కడితే పెద్ద భారంగా ఉంటాయి. 10,000 naya paisa will make a good bundle.
దీన్ని ఏ విధంగా మోయగలవు? How can you carry? నీ చేత కాదు. It's not possible. ఆ 10,000 నయా పైసాస్ నాకు ఇచ్చేసేయి. Give me all the 10,000 I ఇదిగో have. 1 రూపీ, 100 రూపీస్ నోట్ నీకు ఇస్తున్నాను, లైట్ గా ఉంటుంది. I'll give you 100 rupees note that is so light in weight. దాచుకోవచ్చును, You can keep it with you. భారం లేకుండా ఉంది, It won't be heavy. భద్రంగా కూడా ఉంటుంది. It will be safe too. ఈ మూట నీవు దాచుకోవడం కష్టము, It's possible. It's not మోయటం మరింత possible. కష్టము, Very difficult. భద్రత అసలే ఉండదు. There's no safety for this bundle. కాబట్టి అవన్నీ నాకు ఇచ్చేది. సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మాం పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. నన్ను శరణు చెప్తే నీకు ఏకం ఇస్తాను. Offer all the small change of worries and desires unto me, and I will give భగవంతుడు you. ఇంత సూక్ష్మంగా కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. God teaches in a very, very simple way. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈశావాస్యం ఇదం జగత్, అందరి యందు ఉండినటువంటి భగవంతుడు ఒక్కడే. God is the only one present in all. అయితే మా కర్తవ్యాలు ఏం చెయ్యాలి? Then what are we to do about our మా duties? డ్యూటీస్ అంతా ఉంటున్నాయి కదా. We have many duties. ధనేషణ, ధారేషణ, పుత్రేక్షణ, ఇంకా ఎన్నో ఏషన్లాడుతున్నాయి. We have so many duties and responsibilities, money, wife and children. దీన్ని వదలనక్కర్లేదు. You don't need to give them up. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించుకో. Do your duty. ఎట్లా? How? నీవు ఒక డ్రామా లోపల In ఒక ఫాదర్ యాక్ట్ చేస్తున్నావు. there in a drama you are acting ఫాదర్ యాక్ట్. the role of a father. నీకు ఒక కొడుకున్నాడు. You have a son. ఆ కొడుకుకు జబ్బు చేసింది. He falls sick. నీవు బాధపడుతున్నావు. You are feeling sad. కానీ నిజంగా చూస్తే But నీవు తండ్రి కాదు, truly speaking, you are not father, నీకు కొడుకు లేదు, nor have you a son. వాడు జబ్బుతోనో పట్టం He లేదు, is never sick. నీవు ఏడ్చడము లేదు. You don't ఇవన్నీ cry. డ్రామాలో ఒక యాక్టింగ్. It's only acting on the stage. నీవు ఏడ్చే సమయంలో కూడాను నేను ఫలాని బాయ్ని, ఫలాని స్టాండర్డ్ చదువుతుండేటువంటి వాడిని, Even as you cry on the stage, you know that I am so and so studying such standard class. నా కొడుకు జబ్బు చేశాడు అనే చింతన లోపల కూడాను నా కొడుకు కాదు, వీడు ఫలాని క్లాస్ బాయ్. Even as you cry, thinking that your son fell sick, you know pretty well that is not your స్టేజ్ పైన son. అంతా కూడా నీ యొక్క యాక్టింగ్ కరెక్ట్ గా చేసేయి. Act well on this stage. కానీ ఎంత యాక్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ నీ పేరు నీవు మర్చటం లేదు. You may act very well, but you are not forgetting your true name. నాగయ్య వచ్చాడు, త్యాగయ్య వేషం వేశాడు. Nagaya played the role of Tyagaya. నేనెందు పోదురా పాడుతున్నాడు పాపం. He went on singing, త్యాగయ్య వలె పాడుతున్నాడు. singing exactly like Tyagaya. కానీ త్యాగయ్యవే పాడుతున్నప్పటికీ అతను నాగయ్యే కానీ త్యాగయ్య కాదు. He may sing like Tyagaya, yet he is only Nagaya. ప్రేక్షకులకంతా అతనికి కేవలము త్యాగయ్యని. The whole audience will take him as Tyagaya. వెనుక్కుపోతానే స్టేజ్ వెనుకపోతే ఏం నాగయ్య చాలా బాగా యాక్ట్ చేశావంటారు. And the moment he goes back behind the screen, everybody will say, Nagaya, you స్టేజ్ acted well. పైన నాగయ్యనే, స్టేజ్ వెనుకలా నాగయ్యనే, పాడేది నాగయ్యనే, యాక్ట్ చేసేది నాగయ్యని. Therefore, on the dais, behind the screen, the one who sings, the one who acts, కానీ the same స్టేజ్ Nagaya. నేమ్స్ మాత్రం యాక్టింగ్ మాత్రం డిఫరెన్స్ గా ఉంటుండాలి. But there's only change in acting. అదే విధంగానే Similarly, ప్రతి వ్యక్తి కూడాను every person యాక్టింగ్ ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నాడు. is acting ఆ separate. స్టేజ్ యొక్క పేరు రూపనామములు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి. The stage name and form. కానీ is అతని different. నిజనామము ఆత్మనే. But he's truly speaking, his true దానిని name is Atma. మరవకూడదు. One should not forget it. దానిని నిరంతరం కూడా నువ్వు చింతిస్తూ నీవు ఏమి యాక్ట్ అయినా చెయ్యి. Thinking that you are Atma, you can act in the way you want. ఇది సరి అయినటువంటి జీవితమునకు ఆదర్శవంతము, ఆనందవంతమైనటువంటిది. This makes you ecstatic, blissful. ఒక్కొక్కరు నేను భగవంతునకు సర్వమును అర్పితం చేశాను, నేను శరణాగతిని పొందాను, కానీ నాకెందుకు ఇంకా ఈ కష్టము తీరలేదు, Some say that I offered everything, sacrificed, నాకెందుకు surrendered ఇంకా ఈ to God. పాడుబుద్ధుడు రావటము, Why that I still have some bad qualities? నన్నెందుకు ఈ విధమైన బాధలు పెట్టటము. Why should I be put to suffering? చక్కగా పిల్లలు చాలా సూక్ష్మంగా మీరు గుర్తించాలి. Students should understand very well. this నిజంగా point. నీవు శరణాగతుడే అయి ఉంటే ఈ కష్టాలు నీకెందుకు వస్తాయి? Have you really surrendered? Why ఈ do you భావాలు suffer? నీకెందుకు వస్తాయి? Why do you have ఈ such- భావాలను నీవు తలవనే తలవవు. You don't entertain such ఇవి నాకు thoughts. కష్టములు అని విచారించవు. You will not be worried of the difficulties. కనుకనే శరణాగతి కాలేదన్నమాట. Means you have not totally శరణాగతి surrendered. అయితేనా ఈ చింతలు నీవు చేయవు.
Had you surrendered totally, you wouldn't have been bothered or worried. అదే విధంగానే దైవమే నీలో ఉండినప్పటికీ దైవం నాలో ఉన్నాడు అనే విశ్వాసం లేనప్పుడే ఈ బాధలన్నీ నిన్ను చుట్టువెచ్చాయి. Because you don't have the faith that God is in you, you are suffering. కానీ మానవుడు పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని పురస్కరించుకొని తన యొక్క స్థితిగతులను చక్కగా సమయస్ఫూర్తిగా విచారించి అతని రూపనామములు వేరువేరుగా ఉంటాయి. Basing on the position, the conditions and circumstances, we have varied names and forms. భగవంతుడు ఒక్కడే. God is one. ఏ క్రిస్టియన్స్ అంతా చెప్పని, ఏ ముస్లింలు చెప్పని, ఏ పర్షియన్స్ చెప్పని, ఏ బుద్ధులు చెప్పని, ఏ హిందువులు చెప్పని, ఎవ్వరు చెప్పినప్పటికీ దైవం ఒక్కడే. No matter Christians or Muslims or Buddhists or Hindus, but God is one. కానీ మన యొక్క సమాజం యొక్క నిబంధనలు, మన యొక్క గుంపుల యొక్క సిద్ధాంతములను మనం పురస్కరించుకొని వేరు వేరు రూపనామాలుగా మనం అనుభవిస్తున్నాం. Basing on our ideologies and different faiths we follow and adopt, we consider బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు. There's only one Brahmin. ఆయన వంటింట్లో వంట చేస్తున్నాడు. He cooks there in the kitchen. ఆయన చేసే పనిని పురస్కరించుకొని అతను వంట బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాం. Basing on the work he does, we call him Brahmin cook. ఇంకా గుడి లోపల పోయి పూజ చేస్తున్నాడు. And another Brahmin offers worship Same in it. Brahmin. Same Brahmin offers worship in the temple. Same Brahmin. దేవాలయంలో పోయి పూజ చేస్తున్నాడు. Oh, he does worship there in the temple. అతను పూజారి బ్రాహ్మణుడు. And he is a Brahmin priest. ఎందుకు ఇక్కడ వంట బ్రాహ్మణుడని అక్కడ పూజారి బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రాహ్మడే కాదా? కాదు. ఇక్కడ పని చేస్తున్నటువంటి వంట పని, అక్కడ చేస్తున్న పని పూజ పని. Here Brahmin cook and Brahmin priest. It's based on the work he ఇక్కడ does. పూజారి బ్రాహ్మణుడు, అక్కడ వంట బ్రాహ్మణుడు. Here he is the priest, there he is the cook. మధ్యాహ్నం పోయాడు, పంచాంగం పెట్టుకొని అందరికీ చెప్తున్నాడు. In the afternoon he was going through the almanac, అక్కడ మా పంచాంగ Panchanga, బ్రాహ్మణుడు అంటుంటారు. and we call him Panchanga Brahmin. అదే బ్రాహ్మణ Same one. ఆఫీసులు పోయి ఒక అధికారిగా ఉంటాడు. There he goes to the office and occupies the chair of మా authority. బోస్ బ్రాహ్మణ మా యొక్క అధికారి బ్రాహ్మణ అంటారు. We call him Brahmin officer. పనిని పురస్కరించుకొని పేర్లు వస్తున్నాయి. Basing on the position of work he does, he gets the name. అదే విధంగా ఈ జగత్ నాటక రంగం నందు వారు నటించినటువంటి నటనలకు, వారు అనుభవించినటువంటి యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతాలకు తగినటువంటి పేర్లు అక్కడ వస్తుంటాయి. In this drama of life, basing on our action and the past merit, we get that role. నిజముగా ఇవన్నీ భ్రమనే తప్ప సత్యాలు ఒక్కటి కాదు. In fact, that's all illusion, nothing is true. మనసు యొక్క ప్రభావమే దీని యొక్క అవస్థలకు మూల కారణం. The present plight is because of the effects of the mind. కనుకనే ఇది కేవలం ఒక భ్రమ అని నీవు తలుచుకుంటే బ్రహ్మ నీకు సాక్షాత్కరిస్తాడు. The moment you feel that it is illusion, Brahma, you will have Brahma, the divine. లేక నేనే బ్రహ్మ అనుకుంటే భ్రమ పారిపోతుంది. When once you consider that you are God, this illusion will run away. ఈ విధంగా తనను తాను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఎంతైనా కూడా తమ యొక్క తత్వం అర్థమవుతుంది. If you know your own self, your true nature, you will understand everything else. ఒకటి చిన్న చూడండి. ఎక్కట పుట్టే నచ్చటికి నేగుట నైజము ప్రాణికోటికి. It should be natural for the living creatures to go back to the place of birth. సముద్రం నుంచి సూర్యుని యొక్క కాంతి చేత సముద్ర జలమంతా ఆవిరిగా మారిపోతుండాలి. Because of the heat of the sunlight, the water of the ocean transforms into the vapor. ఈ ఆవిరిగా మారిపోయినప్పుడు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఉప్పు రుచి ఆవిరిలో ఉండదు. And the saltish taste or the salinity is not there in that అక్కడ vapor. మధురంగా మారిపోతుండాలి. It transforms into the sweet ఆ taste. యొక్క ఇది ఆవిరియే మేఘములుగా రూపొందుతుండాలి. The same water vapor settles as clouds. ఈ మేఘముల పైన చల్లటి గాలి వీచినప్పుడు వర్ష బిందువులు వలె కురుస్తున్నాయి. Added to this, when there is cool breeze, they will come down as raindrops. ఈ వర్ష బిందువులు ఒకదానితో ఒకటి చేరి చిన్న ప్రవాహంగా రూపొంది. All these raindrops run as a ఈ flow. చిన్న చిన్న రూపములన్నీ చేరి పెద్ద రివర్ గా నదిగా ప్రవహిస్తుంది. All these small little flows ఈ shape పెద్ద into a నది river. ఎక్కడ పోయి చేరుతుండాలి? This mighty river, where does ఈ it go? సముద్రాన్ని పోయి చేరుతుండాలి. It merges into ocean. ఎక్కట పుట్టెనచ్చటికి నేగుట నైజం ప్రాణికోటికి. The ఇది prin- పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్.
This is the purpose of life, to go back to the place of origin. ఇంకా రెండవది, The second, ఒక కుమ్మరి ఒక చెరువుకు వెళ్ళాడు, ఒక బండిలో మట్టిని తీసుకుని వచ్చాడు, కానీ ఇంటి ముందు పోసుకున్నాడు. a potter went to a lake, collected all the mud and kept it in front of his house. కానీ ఆ చెరువులో పోయి త్రొగినప్పుడు ఆ చెరువులో గుంట ఏర్పడిపోయింది. As he collected the mud, there is a big pit there. తన ఇంటి ముందు పోసుకున్నప్పుడు గుట్టగా రూపొందింది. The very same mud in front of his house shaped into ఈ a big గుట్ట pit. మట్టే గుంత మట్టి, గుంత మట్టే గుట్ట మట్టి. Therefore, the heap of mud in front of his house is dug out of the pit over there. గుంత దిగాలి, గుట్ట ఎక్కాలి. You have to get into the pit and you have to climb up this mound of. దినదినము పార్ట్స్ ప్లేట్స్ అంతా చేస్తూ రాగా ఈ గుట్ట కూడాను తరిగిపోతూ వచ్చింది. As pots and plates are made out of this mud and క్షీణే it comes పుణ్యే down. మధ్యలోకం విశంతి. మధ్యలో వచ్చి పడిపోయినటువంటి ఈ మట్టి అంతా కూడాను క్షీణే పుణ్యే మధ్యలో క్షీణించిపోయింది గుట్ట. The mud that is collected over there is exhausted as pots and plates are made. టాట్స్ ప్లేట్స్ చేసి తిరిగి దానిని సంస్కరింపజేశాడు. The pots and plates must be refined, must be ఆ పచ్చి processed. పాత్రలో నీళ్లు పోస్తే పగిలిపోతుంది కుండ. On the other hand, if you pour water straight away, దీన్ని it will break. అగ్నిలో వేసి బాగా కాల్చాడు, సంస్కరింపజేశాడు. It must be refined and must be burnt in fire. అగ్నిలో వేసి కాల్చేటప్పటికీ ఇందులో పోసిన నీళ్లు నిలిచిపోతున్నాయి. As it is burnt in fire, water would remain there. చూసారా, పూర్వం పచ్చిగా ఉండినప్పుడు పోసిన నీరంతా కిందకి పోతున్నాయి. When it was not processed, the water would drain out. పాటు కూడా విరిగిపోతుండాలి. Even the pot also breaks. సంస్కరింపబడిన తర్వాత ఆ పాటలో నీళ్లు నిలిచిపోతున్నాయి. After it is processed and burned, దానిని the water అనేక remains. రకంగా మనం ఉపయోగించుకున్నాము. You make use of it in the way you want. కానీ బావి నుంచి నీరు తెస్తున్నప్పుడు చేయి జారింది, కింద పడిపోయింది. But as you fetch water from the well, you drop it and it falls on the ground. ఆ పడిపోతానే ఆ ముక్కలు మనం తీసుకుపోతామా? లేదు, అక్కడే వదిలిపెట్టిపోతాం. Do you collect those broken pieces? No, you ఆ leave it రోడ్డులో there. పడిపోయినటువంటి ముక్కల పైన లారీలు, బస్సులు, కార్లు, మనుషులు అన్ని విధాలా తొక్కడం కదా తిరిగి కట్టగా అది మట్టిగా తయారైంది. On these broken pieces of this pot, many of the cars and vans also pass by. ఎచ్చట It will come పుట్టినప్పటికీ down, it will నేగుడనే become mud again. కోటికి ఈ మట్టి నుంచినే వచ్చింది. మధ్యలో పాటు ప్లేట్ అనేటువంటి రూపాలు ధరించింది. కట్టగడపటికి వాటి రూపాన్ని కూడా మర్చిపోయింది, తిరిగి మట్టి లేకపోయి చేరిపోయింది. Originally, it is mud and it has taken the form of a pot and a plate and then became mud again finally. కనుకనే తిరిగిపోవుట భక్తుని దీక్షణ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావయ్యా? Where from have you come? నేను ఎక్కడికి పోవాలి Where should I అని go? ఎవరిని అడగనక్కర్లేదు. You don't need to ask. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికి పో. Go to that place where from you have come. మరెదు నిన్నెదరెగే బందే మాధవా, మరెదు నిన్నెదరెగే బందే. పురంధరదాస్ చెప్తున్నాడు, నిన్ను మర్చిపోవడం చేతనే నేను ఈ ధరకు వచ్చి పడిపోయినాను. Purandardasa said, as I have forgotten you, it's the very same reason నిన్ను I have మర్చిపోకుండా fallen down. ఉంటే నేను ఇక్కడ పుట్టిండేవాడిని కాదు. నిన్ను మర్చిపోవటమే ఇక్కడ పుట్టడానికి మూల కారణం. Had I not forgotten you, I wouldn't have taken birth at all. నన్ను పోషించలేవా? Can't you take care of me? ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ వృక్షకే, కొండపై భాగం లోపల రాతిపైన పుట్టినటువంటి ఒక చెట్టుకు కట్టెయను కట్టి నీరిలెదర్యారో, దానికి కట్టగట్టి నీళ్లు పెట్టి దాన్ని కాపాడించిన వాడు ఎవరు? A plant that has grown on the mountain top, the bare rock, who watered it? అంతా నీవే పోషించావు. You have taken care of that మన plant. కంపౌండ్ ఒక మొక్క పెట్టి కావలసినంత ఎరువు వేసి నిత్యము నీరు పోస్తుంది, అది పెరగదు. కానీ కొండపైన పుట్టినటువంటి చెట్టు రాతిపైనే వేర్లంతా ఉన్నాయి, కానీ ఎంత సుక్షేమంగా పెరుగుతూ ఉంటుండాలి. అది భగవంతుని యొక్క. Whereas a plant in our backyard, though it is watered and manured, it will not grow. On the other hand, a plant on the mountain top grows well. నెమెనిగే చిత్రబన్నిదెవరి యారో. స్వామి, ఈ నెమలికి ఇన్ని రంగులు వేసిన వారు ఎవరు? Who painted different colors to this peacock? ಪವಳದಾಲತೆಗೆ ಕೆಂಪಿಟ್ಟರ್ಯಾರೋ. 10
పచ్చని చిలుకకు ఎర్రని మూతి పెట్టావు, ఎంత అందంగా ఉంటుండాలి. Green parrot has got the red beak. Who made it? ఇది ఎవరు వేశారు ఈ పెయింట్? Who painted that way? అంతా నీదే. Everything you only. నాన్యాకే బడవా నాన్యాకే పరదేశీ నాన్యాకే పరదేశీ నాన్యాకే పరదేశీ ಸಿನಿದೇ ಹರಿ ಎನಗೆ ನೀನಿರುವುದನಕ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಡವ ನಾನ್ ಯಾಕೆ నేనెందుకు బీదవాడిని అవుతాను? How can I be poor? శ్రీనిధే హరి, ఓ శ్రీనిధి, నీవు నా ప్రక్కలో ఉన్నంత వరకు నేనెందుకు పిచ్చివాడిని అవుతాను, లేకపోతే బీదవాడిని అవుతాను? You are the master of wealth. You are the embodiment of wealth. When you are by my side, how can I be poor? No. ವಿದ್ಯ ಹೇಳುವವ ನೀನೇ, బుద్ధి కలిసువవ నీనే. నాకు విద్య చెప్పేవాడు నీవే, నాకు బుద్ధి చెప్పేవాడు నీవే. ఉద్ధారక జనక స్వామి నీవే. You teach me. You also correct me. You are my teacher. బుద్ధి చెప్పేవాడు, You also ఉద్ధారం చేసేవాడు నీవే. You also teach me. You also redeem my life. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿರುವ ಅಷ್ಟಾಭರಣ ನೀನೇ. ಶ್ರೇಷ್ಠಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿರುವದನಕ. పెట్టిలో పెట్టినటువంటి అష్టాభరణాలంతా నీవిచ్చినవే. All the jewelry there in the iron safe are your gifts. ಮುದ್ದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿ ವಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಎನಗೇತರ ಭಯವೋ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಡವಾ ನದನಯ್ಯ. ఆకాశం వచ్చి నా తలపైన కూలినా నేను భయపడను. Even the entire sky falls on my head, nothing is going to happen. అన్నిటికీ నీవున్నావు. You are there behind me. ముద్దు శ్రీ పురందర విఠల నీ విద్ద మేలి. నీవు నా వెంటనే వెంటనే ఉంటుండగా నాకెందుకు ఈ భయం? When you are with me, around me, in me, above me, everywhere, why should I be afraid of anything? కనుక నేను ఎక్కడా పోనక్కర్లేదు. I don't need to go anywhere. నీవే నా వెంట ఉన్నావు అనేటువంటి విశ్వాసం రావాలి. I should have the strong faith that you are with me always. ఆ విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వానికి ఎట్టి భయము ఉండదు, The one with such a strong faith will ఎట్టి not కొరత have ఉండదు, there is no shortage or dearth. ఏ విధమైనటువంటి బీదరికము రాదు. There is no poverty, nothing whatsoever. నిరంతరము. ఎందుకంటే శ్రీనిధి అయినటువంటి నీవే నా నిధిగా ఉంటుండగా నాకేం భయం? When God, the very embodiment of wealth, is by your side, why should you be afraid of anything? కనుక అన్ని నీవే చేస్తున్నావు. You are doing everything. నేను ఒక ఆట బొమ్మను. I am only a puppet in your hands. ఈ విధంగా మనం ఎంచుకొని మన కర్తవ్యాన్ని మనం పూర్తిగా నిర్వర్తించుకుంటూ పోవాలి. In full awareness of this, you have to discharge your అంతా duty. దైవమే ఇస్తున్నాడని అహంకారానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు. You should never pride yourself that God is doing ప్రకాశించేటువంటి everything. సూర్యుడు మా ఇంటిలో ప్రవేశించలేదే అని మనం విచారించినప్పుడు ఎంత బుద్ధి తక్కువ. How foolish you are if you think that sun has not set in there while sun's light is available all ప్రపంచానికంతా over. వెళ్తూ ఇస్తున్నాడు, He is there taking కానీ నా over. ఇంటిలో ఎందుకు రావటం లేదు? How is that I don't find him at my residence? అప్పుడు సూర్యుడు కూడా పక్కును నవ్వాడట. And sun also smiled at one ఓ instant. పిచ్చి మానవా, Oh madcap, అహంకార మమకారం అనేటువంటి ఒక గోడలు కట్టుకున్నావు, you have built the walls of ego and attachment. అభిమానం అనేటువంటి కప్పును వేసుకున్నావు. You have got the roof of possessiveness. లోపలికి వచ్చేది. Then how can I come in? నీవు అభిమాన అహంకారం అనేటువంటి గోడలు కొట్టివేయి. Cut off the walls of ego and pride నీ మమకారం అనేటువంటి తాపును తీసివేయి. and remove the top of attachment. సీదా నేను లోపల వచ్చి ఉంటాను. And I'll come there. నీ పిలువనక్కర్లేదు, You don't need to invite me. నీవు నాకు ఆహ్వానం పంపనక్కర్లేదు, Invitation is not నన్ను necessary. నీవు ప్రార్థించనక్కర్లేదు. You don't need to pray. Is it my duty? I will come. It's my duty. I will come. నేను తప్పక వస్తాను. I'll certainly come. అదే విధంగానే భగవంతుడు నీ హృదయంలో ఉన్నాడు, God is there in కానీ your heart. రాలేదే అనుకుంటున్నావు. Yet you feel. you కారణం don't ఏమిటి? feel. Why? ఈ అహంకార మమకారం అనేటువంటి ఒక దేహాభిమానం ఎక్కువగా పెట్టుకున్నావు. You got this body attachment of ego.
ఇంకా మమకారం అనేటువంటిది పెద్ద టాపును వేసుకున్నావు. And there is this possessiveness, attachment. భగవంతుని లోపలనే బంధించినావు. God is there inside. You have binded him over there. ఇంకా భగవంతుడు నీకు ఎట్ట కనిపిస్తాడు? Then how do you see him? నీలోనే ఉన్నాడు. He is in you. కానీ కనిపించడు. లనివను నా కభయామివ్వక నిన్ను విడువను శ్రీరామ అడుగుదట కదలనివను. నిన్ను ఒక్క అడుగైనా ముందుకు నేను పోనివను. I will not allow you to step forward. గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. I'll catch hold of you. ఎట్ట నన్ను వదిలిపెట్టిపోతావు? How can you drop me and go? పిచ్చివాడా, నేను బయట ఉంటే కదా వదిలిపెట్టిపోవటము, లోపలనే ఉన్నాను. I'm not outside, I'm inside you. నీ యందే ఉంటున్నాను. I'm in you. నీవు నేనుగానే ఉన్నాను. And నేను నీవుగానే ఉన్నావు. you and I are one. కనుక నన్ను వదిలిపెట్టిపోవటం అనేటువంటిది ఎక్కడ? అది నీ భ్రాంతి అన్నాడు. It's only your illusion that you are just away from me. భగవంతుడు ఎవరిని వదలటం లేదు. God is not leaving anybody. ఎక్కడా పోవటం లేదు. He's not going anywhere. ఉన్న చోటే ఉన్నాడు. He is where he has been. సర్వత్రా తానే ఉన్నాడు. He is everywhere. అదే మొన్న కూడా ఒక తూర్పు చెప్పాను నీకు. But one said the other day, వేయబోవని తెలుపు జీవుడు, అయ్యో నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నానే, ఎవరైనా వచ్చి ఇందులో ప్రవేశిస్తారు ఏమో అని లోపల నుంచి ఒక విధమైన జీవభ్రాంతి అనేటువంటిది. వేయబోవని తలుపు, తలుపు వేసుకో అంటున్నది జీవుడు. the individual soul in a desperate feeling of loneliness and solitude is about to close the door. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు తీయమంటూ పిలుపు. But God tells you, open the doors. జీవుడెందుకో నవ్వుగొలుపు. And it's the individual spirit that smiles. విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన. And the entire universe is a temple of God. విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన. When the whole world is the temple of God. వీధి వాకిలి ఏదటోయ్. Where is the main door? ఎక్కడ చూసినా మందిరమే ఉంటుంటే, విశ్వమంతా మందిరమే ఉంటున్నప్పుడు ఇది వీధి వాకిలి ఎందుకు? When the whole world is the వేరే temple. ఏదైనా ఇంకొక ప్రదేశం ఉంటే దానికి వీధి వాకిలి పెట్టుకోవచ్చును. If it is separate, you can have ఎక్కడ main door. స్థానమే లేదు. There's no place for జీవ పోవడానికి కూడా స్థానం లేదు. There's no place వీధి for వాకిలి ఎందుకు? entry. Then why main door? అప్పుడు చెప్తున్నాడు జీవాత్మ, వీణతంత్రులు మీటి ప్రాణతంత్రులు నాటి ఆనంద బాష్పములు ఆత్మార్పణము చేయ. The individual soul starts saying this, playing on the beats and the strings of life, shedding the tears of joy. కైలాసమే చూడరా ఓ జీవ, వీధి వాకిలి అదియేరా. O individual, you will experience very heaven over there. That is the main door. ఏయబోవని తలుపు తీయమంటూ పిలుపు. ఈ తలుపు పిలుపు రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుందని ఈ సందేహము. Talupu the door, Pilupu the call. There you find the doubt. ఏయబోమనేటువంటిది జీవుడు, తీయమనేటువంటిది దేవుడు. It is the individual soul that closes. Is God who wants you to open. కదిలేటువంటిది జీవుడు, నిలిచేటువంటి వాడు దేవుడు. The one that wavers is the individual, the one who steady. కదలనటువంటి వాడే దేవుడు, God is steady. కదిలేవాడే జీవుడు. The one who wavers is individual. ఒక పిట్ట లేక కొమ్మ పైన వాలినప్పుడు కొమ్మ అటు ఇటు ఊగుతుంది. As the bird rests on a branch, the branch moves. కానీ ఆ చిన్న పిట్ట కూడా భయపడదు. Even that little bird is not afraid of anything. ఎందుకంటే నేను కొమ్మను ఆధారం చేసుకోలేదు. Because I don't rely on the నా branch. రెక్కలను నేను ఆధారం చేసుకున్నాను. I depend on my own wings. ఒక పిట్టకున్నటువంటి ఒక తన రెక్కలపైన విశ్వాసం ఈనాడు మనిషికి లేకుండా పోతున్నాడు. Man is not having that much of confidence in him ఏ as that of a కించిత్ bird. కష్టమో, ఏ కించిత్ బాధనో, ఏ కించిత్ విచారమో వచ్చేటప్పటికి అదిరిపోతున్నాడు ఈ మనిషి. Man is completely worried, gets himself lost because of slightest reason of anxiety or worry. పిరికి మనిషి. He is a coward. అలాంటి పిరికి మనిషిని మనం కాకూడదు. You should never be a coward. మనం ధైర్య సాహసాలు కలిగినటువంటి ఒక దైవ చింతనతో కూడినటువంటి హృదయం కలవాడు కావాలి.
Thinking of God, you should be courageous, the one of valor and strength. భుజబలము బుద్ధిబలం కాదు నీకు ముఖ్యం కావాల్సింది. It is not the physical strength or దైవ బలము ధర్మ బలము రెండు కావాలి. you need the strength of God and righteous conduct. ఇది చెప్పాను. భుజబలంబు గొప్ప దైవ బలము లేక దాసుడగును. With all the physical strength and intelligence, if we don't have strength of God, you become a slave. కర్ణుడంతటి వాడు కడపటికేమయ్యే. What happened to that mighty Karna at the end? ఎంత భుజబలము బుద్ధిబలము. He's so strong and intelligent. సత్యం చెప్పాలంటే అర్జునుడి కంటే గొప్పవాడు కర్ణుడు. Truly speaking, Karna is greater than Arjuna. సూర్యుని యొక్క ప్రసాదము. He is the gift of Lord's Son. అలాంటి కర్ణుడికి కట్టగడపటికి భుజబలము బుద్ధిబలం పైన ఆధారపడ్డాడు. దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులపైన ఆధారపడ్డాడు. Karna depended on his physical strength and intellect, Duryodhana and Dusyasana. కృష్ణుడు దగ్గరే ఉంటున్నప్పటికీ దైవమును ఆశ్రయించలేదు. Though Krishna is close by, he ఎందుకు? never surrendered. అభిమానము. The reason is this attachment. స్వయంవరం సమయమునందు At the time of Swayamvara, ద్రౌపది స్వయంవరం జరుగుతుండాలి. at the time of Swayamvara of Draupadi, కానీ కర్ణుడు చాలా గొప్ప విలువిద్యలో ప్రవీణుడు. Karna is an expert in archery. అతను వెళ్ళాడు అక్కడ. He went there. తెరమరగా ఉండినటువంటి ద్రౌపది చెప్పింది, క్షత్రియుడైనా కావాలి లేక రాజైనా కావాలి, వాడు మాత్రమే ఈ మత్స్యంత్రాన్ని కట్టడానికి కొట్టడానికి అర్హుడవుతాడని. Draupadi said, he must be a great warrior, the one of courage. He must be born as a Kshatriya, who deserves, who is fit enough పోయాడు. to hit this Matsyantra. యంత్రాన్ని చేత పట్టుకున్నాడు. ఈ మాట వినేటప్పటికే అవమానంగా తిరిగి వెనక్కి వచ్చాడు. He went there, is about to hit it with all the bow and arrow, but he returned in ఆ shame. పరిస్థితిలో అతను సూతుని కుమారుడు. At that time, he was the son of రాజేంద్రుని కొడుకు. అనగా ఏమి? గుర్రాలు కాపలా చేసేటువంటి వాడి కొడుకు అని చాక్కోవటం చేత. At that time, he happened to be the son of the person who takes care of కనుక the క్షత్రియుడు horse. కాదనుకున్నారు. So he thought that he is not Kshatriya by birth. ఇంకా రాజు కాదు. He's not a king either. రెండింటికి అర్హత లేదు. So he has no శక్తి ఉన్నది. qualification. He has capacity. కనుక వెనక్కిపోతున్నప్పుడు దుర్యోధనుడు పిలిచాడు. As he was returning, Duryodhana summoned him. తదేవ లగ్నం సజనం తదేవ తాళాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం ఈ విధంగా చక్కగా ఆరోగ్యం చేసి ఆనందంగా తన యొక్క అంగరాజ్యానికి అధిపతిగా చేశాడు. And then Duryodhana coronated Karna as the king of Angarajya. దాని వల్ల ఆ అభిమానం చేతనే దుర్యోధనుడు చెడ్డవాడని తెలిసి కూడాను అతనికి దాసుడైపోయాడు. Because of this attachment, though Duryodhana is bad, కనుక అభిమానం yet he అనేటువంటి followed him. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎందైనా కూడా మనం ధిక్కరించవలసింది. Under any చెడ్డవాడు circumstance, చెడ్డవాడే. you should call a spade a నాకు ఈ spade. రాజ్యమేనా అక్కర్లేదు, కానీ ఇలాంటి చెడ్డవాడితో నేను చేరకూడదు. I don't want this kingdom, but I cannot be in the company of వీడి man. సహాయం నాకెందుకు? I don't want your help. సర్వులకు చేసే సహాయం భగవంతుడు తానే చేస్తాడు. It is only God who helps ఆ everyone. త్యాగం లేకపోయింది కర్ణుడిలో. Karna has no spirit of sacrifice. రాజ్యం పట్టాభిషేకం చేశాడు కదా అని లొంగిపోయాడు. Because he was made a king, he submitted himself to Duryodhana. దుష్ట చతుష్టయం లోపల ఒక్కడైపోయాడు. He was one among the four wicked. దుర్యోధన, దుశ్శాసన, శకుని, కర్ణుడు ఈ నలుగురితో కూడా చేరిపోయాడు. He was one among the four wicked people, Duryodhana, Dusyasana, Shakuni. కానీ ఈ సత్యం ద్రౌపదికి పూర్వమే తెలుసు. But this truth is very well known to Draupadi even before. కుంతీదేవి కుమారుడే. That he is very son of Kunti. అతను నా 6వ భర్త అనేటువంటిది ఆమెకు ముందుగా తెలుసు. She knows pretty well that Karna is her 6th husband. ధర్మరాజు కంటే గొప్పవాడు, That he is greater than Dharmaja. పెద్దవాడు. Is also elder to him. కానీ ఆమెకు సర్వధర్మ స్వరూపిణి ఈ ద్రౌపది. Draupadi is the very embodiment of Dharma. కానీ అనేక మంది లోకులు కాకులు But the people are crows, as you know. 5 మంది భర్త నుంచే ఎట్లా ఆమె పతివ్రత అంటావు? How can you call her Pativrata, the woman of chastity? కానీ ప్రపంచం తలిచినట్టుగా 5 మంది పురుషులు కాదు ఆమె భర్తలు. They are not actually 5 men. పంచభూతములే ఆమె యొక్క ప్రాణములు రక్షించి పంచనాథులు. There are 5 elements and they protected her. They have taken care of her. ఒకానొక సమయం లోపల ఎవరు ఈ లోకంలో గొప్ప పతివ్రత, రుక్మిణియా సత్యభామన లేకపోతే జాంబవతియా ఇంకెవరు అని ప్రశ్న వచ్చింది. At one time there is a question, who is greatest among all the women, Rukmini or Satyabhama or Jambavati? ఒకటే జవాబు చెప్పాడు ఆ సభ లోపల కృష్ణుడు. There in the public court, Krishna gave one answer, perfect answer. పతుల పలు మాటలకు ఎదురు చెప్పంగపోక
Husbands may 1,000 and odd things, but she would not oppose them. వారి సేవలు చేయగా తీరదనక To serve them, she will never say, I don't have time. తనకునున్న దానిచే తృప్తిగనుచునుండు. She is satisfied with the lot on hand. ద్రౌపదికి సాటి ఏ పతివ్రతయు లేదు. None would ever equal to Draupadi. ఈ మూడు గుణములు ఆమె ఎందుకున్నాడు. These three great qualities. అందువల్లనే అంత క్షమాగుణం కలిగినటువంటిది ద్రౌపది. Draupadi has got all that forbearance. అశ్వత్థామ వచ్చి Ashwatthama came. నిద్రపోతున్నటువంటి కుమారుణ్ణి 5 మందిని గొంతులు కోసుకొని వచ్చేసాడు. Actually, he beheaded all the 5 sons while they were fast asleep. పోయి చూసింది ద్రౌపది. Draupadi went and saw. గుండె పగిలిపోయింది. She could not bear her. 5 మంది పుత్రులు గొంతులంతా వేడిగా ఉంది, దేహములంతా వేడిగా ఉంటుంది. All 5 sons, they were beheaded, the heads on one side, the body over there. పట్టలేని దుఃఖంతో అర్జున్ దగ్గరికి పరిగెత్తి వచ్చింది. She could not control her grief and she approached her. ఈ పని చేసింది ఆ బ్రాహ్మణుడు, మహా దుర్మార్గుడు, వాడిని పట్టి తీసుకుని వస్తారని చెప్పాడు. That wicked Brahmin must have acted. I will certainly bring him here. బ్రాహ్మణ ఈ పని చేయవలసింది. Is it proper for the Brahmin to do that? గురుపుత్రుడా ఈ పని చేయవలసింది Should a son of a preceptor do that like that? అని పట్టుకుని తెచ్చాడు. And he was brought. వస్తే ఎంత క్షమాగుణమో చక్కగా అందరూ కూడా గుర్తించాలి. ఈ క్షమాగుణాన్ని మనం తప్పక మనం జీవితంలో పెట్టుకోవాలి. Everyone should keep in view this quality, noble quality of forgiveness. ఆమె అశ్వత్థామను చూసేటప్పటికి పరిగెత్తిపోయి పాదాల పైన పడింది. She went immediately, ran and fell at the feet of Ashwatthama. ఏమని కోరుకుంటుండాలి ఆమె? What is it that she was asking for? పరగన్ మా మగవరలందరును బాణప్రయోగోప సంహరణధ్యాయుధ విద్యలన్నీయును ద్రోణాచార్యుచే అభ్యసించిరి. You certainly understand that all my 5 husbands have learned this expertise of archery from Dronacharya. పుత్రాకృతినున్న ద్రోణుడవు నీ చిత్తంబులో లేశము కరుణా సంగము లేక శిష్యసుతులన్ ఖండింపగం పాడియా స్వామి. శిష్యసుతులన్ ఖండింపగా పాడియా. You are the son of the Dronacharya. Is it proper on your part to kill the disciples, the students of your father Dronacharya? అంతేకాదు ఉద్రేకంబునరారు They have not come and attacked you. శస్త్రధరుడై యుద్ధావనిందేరు. They are not there on the battlefield with all the weapons. కించి ద్రోహంబును నీకు చేయరు. They have not done anything wrong to you. బలోచ్చేకమ్ముతో చీకటిన్ భద్రాశక్తుల సంహరింప అకట నీ చేతులెట్లాడెనో. అకట నీ చేతులెట్లాడెనో. While they are fast asleep in the pitch dark midnight, how could you do that? చూచాడు భీముడు. Bhima saw that. పట్టలేని కోపంతో ఉట్టి దుంకాడు. He could not control his anger and fury, he jumped. కొడుకుల బట్టి చంపలేని కోపమునందును బాలమాతకు విడుమటంతో చెప్పిడిది వెర్రిది ద్రౌపది. He said, oh కొడుకులు Draupadi, పోయినారని ద్రౌపదికి పిచ్చి పట్టిపోయింది. Draupadi has turned mad because of the loss and the death of her son. లేకపోతే ఈ దుర్మార్గుడు ఈ పాపుడైనటువంటి బ్రాహ్మణ పాదం పట్టతమా? Why should she catch hold of the feet of this Brahmin, the wicked man, who killed the విడు 5 మీక sons? Drop it, leave it. దీనిని మీరలు చంపలేని నా పిడికిటి కోటున్న చిరము దిన్నము చేసేది సూర్యుడిందరు. నా పిడికిటితోనే వాడి తలను బ్రద్దలు చేసేస్తాను. Leave me with this strong fist, I will attack him and kill him there and then itself. మంచి శాంతి వచనాలు చెప్పింది. He said peacefully, with all the patience. అర్జునుడు కూడాను నా యొక్క మాట తప్పిపోతుంది Arjuna said, I don't want to break my promise. కాబట్టి వీరిని క్షమించడానికి వీలు కాదు. So it's not possible to forgive him. అప్పుడు ఆమె చక్కగా భగవంతుని కృష్ణుని ధ్యానించింది. Then she prayed to దీనికి Krishna. ఉపాయ మార్గం చెప్పింది. And there is a device plan. విశ్వస్తుత్యుడు చక్రసూరుడు మహావీరుండు ఘోరాసచే అశ్వత్థామ శిరోజము తరగి చూడాంతర్మహారత్నము శస్యకీర్తి వెరుంగబుచ్చుకొని పాశౌరాత బంధములన్ విశ్వాసమున నూర్చి ద్రొబ్బు శిబిరోర్విభాగము
బాసిపో వెరచిన వాణి, The one who is afraid of, వెరచిన వాణి, the one who is fear-stricken, దైన్యమున వెదురు నొందిన వాణి, the one who lost all the courage, నిద్రమై మరచిన వాణి, the one who is fast asleep, సౌఖ్యముగా మధ్యము ద్రావిన the one who వాణి, is highly భక్తుడై intoxicated, పరచిన వాణి, the one who is sleeping, సాధు జడ భావము వాణిని కావు మంచువా చరచిన వాణి, the one with pious mind, the one who shouts for protection, కామినుల సంపుట ధర్మము కాదు ఫల్గునా ఫల్గునా, సంపుట ధర్మము కాదు ఫల్గునా. and women. It is not dharma to kill these categories of people. మన చేతికి చిక్కినాడు కదా అని అతని ముక్కలు చేయటం మంచిది కాదు. For the simple reason you could catch hold of him, you ఇది should మన not kill him. క్షత్రియ ధర్మంకే విరుద్ధమైనటువంటిది. It is against the principle of Kshatriya. నా కొడుకును చంపినది నాకెంత బాధగా ఉంటాదో, I ఆ feel, అశ్వత్థామను చంపితే అతని తల్లి కూడా నావలే బాధపడుతుంది కదా. as I feel so sad for the death of my son, so also the mother of Ashwadhama. మరణించిన వారెట్టయినా నా కుమారులు మరణించారు. Those people who are dead and gone will not come back. ఇంకా ఏ విధము చేసి ఏ కార్యంలో ప్రవేశించినా నా కొడుకులు తిరిగి రారు. Whatever may be, I cannot bring back or మరొక resurrect my తల్లిని son. ఎందుకు బాధ పెట్టాలి, నీవు ఆపండి అని చెప్పింది. Why should I make another mother suffer? Leave him ఈ there. ద్రౌపది యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఈ క్షమా గుణమే ఆ పాండవులందరినీ కట్టకడపటి వరకు రక్షించి పోషించి కీర్తి మర్యాదల తోపల జగత్తుకు వ్యాప్తి గావింపజేసింది ద్రౌపది. It is only the noblest quality of the forgiveness of Draupadi that brought the name and reputation to all Pandavas. కనుకనే ద్రౌపది ఆ ఇంటిని యొక్క పద్ధతిని ఇల్లాలు యొక్క గుణంలో పైన ఆధారపడి ఉంటుంటాడు. Everything depends upon the housewife, the respect and the dignity of స్త్రీ the కూడాను family. క్షమా గుణాన్ని పెంచుకోవాలి, Every woman should develop this పురుషులు కూడా quality of పెంచుకోవాలి. forgiveness. కానీ స్త్రీకి చాలా ప్రధానమైనటువంటి గుణం Men also should have, but for women it's more important. ఆ క్షమాగుణంతో ఎంతైనా కూడా సాధించవచ్చు. With the spirit ఆ of forgiveness, క్షమాగుణమే దైవ గుణము. this quality, noble quality of forgiveness is divine గొప్ప quality. దైవం యొక్క గిఫ్ట్ ఇది. It is highest God's gift. రాములంతటి వాడు రమణ సీతను బాసి పామరుల వలి ఏడ్చెనన్నా, Rama having left to Sita, he started crying because of ఏనాడు ఏ separation. తీరు ఎవరు చెప్పగలు అనుభవించుట సిద్ధమన్నా. What day, what is going to happen, what is kept in store for you, you are bound to అలనాటి suffer. పాండవులు ఆకులలుములు మేసి అడవి పాలైపోయిరన్నా. In those days, Pandavas went to the forest eating the tubers and the leaves. ఎవరు ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఏ విధంగా అనుభవించాలో అది చెప్పడానికి వీలు కాదు. What kind of experience, where and how, who can decide? కనుకనే జరగవలసింది జరుగుతుంది. What is bound to happen will happen. ఇదంతా కూడా దైవ సంకల్పమే. Everything depends on the will of God. మంచి జరిగింది, దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ మీ. If good happened, take it, that's బ్యాడ్ good for జరిగింది, you. ఇది ఇస్ గుడ్ ఫర్ మీ. Bad also good for you. రెండు కూడా మన మంచి కోసం నేను పంచుకోవటమే ఇది ఉత్తమమైనటువంటి ఒక బ్రహ్మతత్వం. The noblest way towards divinity is to ఆ consider విధమైనటువంటి with యొక్క equanimity. పవిత్రమైన విశాలమైనటువంటి అమృతమైనటువంటి ఈ భావం మనలో ఉండినప్పుడు అంతా మనకు విజయమే విజయమే విజయమే. When we develop that sacred nectarine, immortal, eternal, true principle of this vastness, broad-mindedness, జీవితం you are bound to be successful. జయప్రదంగా జరిగిపోతుంది. Everything will be successful in all your endeavors. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గొప్పమాల హారి జారి మాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళిదారి కృష్ణ జై గొప్పమాల హారి జారి మాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళిదారి కృష్ణ జై
కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై, రామ కృష్ణ జై, రాధా కృష్ణ జై, బాల కృష్ణ 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 జై. గోవింద కృష్ణ జై, గోపాల కృష్ణ జై, గోపాల బాల కృష్ణ జై. కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ 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 జై.